صباح الخير، صباح الأنوار، صباح الأنوار. إن شاء الله راكم بخير. صباح الأنوار. بونجور خويا فاتح، j'espère que tu vas bien. Voilà. Bon, صباح الخير، صباح الخير خوتي الأعزاء. essayez de tapoter بلا ما نقول لكم tapoter partager. الموضوع نتاع اليوم سي لا بروتيستاسيون هذه جينيراسيون زد في بوزبير. Je vais vous dire ce que j'en pense parce que il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont écrit pour me demander de donner mon avis. Donc نبداو ان شاء الله على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أخوكم بالقاسم يحييكم في بث مباشر جديد على منصة تيك توك. نرحب بجميع الحضور المحترم، خاصة الشعب الجزائري الأبي داخل ربوع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2.4 مليون كيلومتر مربع و5 في عين الحساد، وإن شاء الله ما زال. يعني نتطلع للمزيد ونتطلع لضم إن شاء الله الجزائر الغربية. تعرفوا هي الأراضي الجزائرية المقتطعة في سنة 1845 بموجب معاهدة لالا مغنية، حين اقتطعت أكثر من 150 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الجزائرية المتواجدة شرق واد ملوية، ستعود إلى حضن الوطن بإذن الله ولو بعد حين. نحيي أيضا جميع الجالية يعني الجزائرية المتواجدة في الخارج بدون أي استثناء، ونحيي أيضا كل الشعوب الحرة في العالم. وعندما نتكلم عن الحرية والأنفة نستثني بطبيعة الحال بوزبير، ونحيي بطبيعة الحال الشعبين العزيزين، الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي، ونقول لهما أن طريق تحرير القدس يمر حتما وبالضرورة عبر تحرير العيون، لأن من يحتل العيون هو نفس الكيان الذي يحتل القدس. ونحيي بطبيعة الحال كل أسلاك الأمن، على رأسهم الجيش الوطني الشعبي سليل، جيش التحرير الوطني. ونحيي الشرطة والدرك وكل أسلاك الأمن، أمن داخلي، أمن خارجي، أمن الجيش، استعلامات عامة، حتى حماية مدنية. كل هذا الناس يعني اللي راهم سهرين على الأمن نتاعنا نحييوهم ونقبلوا رؤوس نتاعهم ونقبلوا أيديهم القابضة على الزناد. هذه هي فرصة سعيدة بطبيعة الحال أننا نلتقي مجددا مع الإخوة الجزائريين الأعزاء. يعني دائما نقول ونعاود نأكد أنك ما تقدرش تقول على نفسك أنك وطني وتحب الجزائر إذا كنت تكره مكون من المكونات الجزائرية. ما تقدرش تقول على نفسك أنك وطني وأن عندك في قلبك المرض، يعني ما تحبش العرب ولا ما تحبش القبائل ولا ما تحبش الشاوية. يعني هذا ما راهوش وطني، هذا إنسان خائن للوطن، هذا إنسان مريض، وهذا إنسان المصير نتاعو السجن بإذن الله. يعني الوطنية الحقيقة هو أنك تحب كل الشعب الجزائري بدون أي استثناء. هذه هي يعني. وحنا نتمنى أن العقول المريضة يعني كل واحد كيفه، يعني واحد مريض بالمرض نتاع كراهية العرب، واحد مريض بمرض ما يحبش القبائل، كل واحد كيفه يعني. والله العظيم غير دي فوا كي تشوف بعض الناس تتأسف، تقول هذا الأوباش يعني وين خرجوا. على كل حال حنا تربينا على حب الجزائر، كل الجزائر بدون أي استثناء. وهذا القناة دائما هي القناة نتاع الجزائريين وكل الجزائريين. هذه هي. واش كاين فاتح؟ عندك لا موديراسيون فاتح؟ شكون هذا كونت vous voyez فاتح vous avez la modération normalement. Donc voilà, si vous l'avez pas je vous la donne فاتح. كي تشوف يعني مروكي اقرص، voilà اقرص يعني سدد ولا ترحم. هذه s'il vous plaît pas d'insulte. Fafa family pas d'insulte. يعني on n'insulte pas, même si on n'a aucun respect pour le Makbour Hassan Thani, aucun respect pour le roi homosexuel, ça c'est sûr, mais on n'insulte pas, s'il vous plaît, parce qu'il y a des familles, il y a des gens qui... S'il vous plaît, Fafa, n'utilisez pas ces termes-là. S'il vous plaît. Voilà, n'utilisez pas des termes comme ça, nous on n'est pas des maranges qui m'ont. احنا ما راناش ولاد المواخير والبرديلات.
Voilà, donc on essaie d'avoir un langage correct, s'il vous plaît. هذا ما كان هو مربي في المواخير كان عنده جداته تدور في بوزبير ولا في لي بي ام سي هذوك لي بورديل ميليتير دو كومبان. انت ماشي كيف انت راك ولد مجاهد ولا ولد شاهد، ما تجيبش روحك للمروكي، وما لازمش نهبطوا المستوى نتاعنا باش كيما هما. هذه دائما المستوى نتاعنا باذن الله يكون في العلالي. Voilà. Donc pour revenir au cas de ces manifestations, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de choses et j'ai pas parlé. Et j'ai pas parlé, moi quand je vois, etc., j'essaie d'analyser. Et on a écrit un article. Donc il y a un article qui est, pour ceux qui aiment lire, je sais que Fatah aime lire. Donc il y a un article qui est disponible sur le blog. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez le voir donc, sur Algerian Patriot Blogspot. Il y a un article qui parle de cette génération Z, de la guerre de succession. Voilà, c'est un article plutôt complet. Mais ici, je ne vais pas vous répéter ce que j'ai pu écrire dans l'article. Donc ceux qui veulent lire l'article, allez-y le lire. C'est gratuit. Il n'y a pas besoin de payer 10 €. Si vous voyez ce que je veux dire, vous pouvez y aller. Voilà. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, en fait, je voulais commencer ce live par une citation de Périclès. Bon. Périclès, bon, les gens qui me suivent, vous savez qui c'est. Mais les experts en géopolitique, donc Titi, Tata, donc Génération Kharion, tous ces gens-là, eux, je pense pas qu'ils savent. Parce que c'est qui c'est Périclès. Périclès a dit un jour, il n'y a point de bonheur sans liberté, et il n'y a pas de liberté sans courage. Voilà, donc il ne peut pas y avoir de bonheur sans liberté. Et vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas courageux. يعني لا سعادة بدون حرية ولا حرية بدون شجاعة. لا سعادة بدون حرية ولا حرية بدون شجاعة. Donc le problème du Maroc et de ces jeunes Marocains, après moi je ne suis pas dans la thèse, il y a des gens qui disent c'est une pièce de théâtre, une pièce de théâtre. Pièce de théâtre, il n'y a pas de manifestation, c'est du pipeau, etc. Moi, je ne pense pas. Je vais prendre les gens à contre-courant. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit du pipeau. Je vous le dis, c'est ce que je pense. Je peux me tromper. Je pense qu'il y a eu des manifestations spontanées de jeunes qui se sont... tout est parti d'un réseau social, je crois que c'est Discord ou un truc comme ça. Il y avait un réseau social où ils se sont organisés. Et je pense que les manifestations indoc, ça, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de réel, c'est pas quelque chose qui a été déclenché pour une raison simple. Les gens qui connaissent un peu les métiers de la sécurité, ils savent que un policier je veux dire, quelqu'un qui travaille dans un service de sécurité va jamais prendre le risque d'organiser des manifestations dans tout le territoire. Ça n'existe pas, parce que même si vous contrôlez les choses au début, vous ne savez pas comment les choses peuvent se développer. Donc moi, honnêtement, je pense que c'est des vraies manifestations. Voilà, des vraies manifestations. Il y a un sujet, il y a une contestation, il y a une douleur, une souffrance. C'est un peuple, moi, quand je parle du peuple marocain, on parle de Chab al-Maghribi al-Jarih, parce que c'est un peuple qui est blessé dans son honneur, dans sa dignité, dans ses droits fondamentaux. Quand vous voyez le niveau de la santé au Maroc, ça fait vraiment... ils sont même pas au niveau d'un pays comme le Cap-Vert, le Maroc. Regardez les classements de développement humain, pour comprendre. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Quand vous regardez les statistiques macroéconomiques et surtout les statistiques liées au développement humain, vous allez voir que le Maroc, en fait, c'est une anomalie statistique dans la région. Et quand vous comparez le Maroc, vous comparez l'enseignement, le niveau de l'enseignement au Maroc, et vous le comparez avec la Tunisie ou l'Algérie, vous voyez qu'il y a un décrochage. Vous comparez la santé, même chose. Et le Maroc, je vous le dis, c'est une anomalie statistique. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, on le sait pourquoi. On sait parce que
Le Maroc n'est pas un État social, c'est un État où le fort bouffe le plus faible. Et c'est ça la réalité. C'est ça la mère réalité du peuple marocain. Et ces jeunes Marocains sont sortis pour ça. Sont sortis pour ça. Mais moi, ce que je pense, et je vous le dis directement, je pense que ces manifestations vont accoucher d'une souris. Voilà, ils vont pas aller loin et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'on fait le mauvais diagnostic, on ne peut pas atteindre une solution satisfaisante. Et le peuple marocain, par lâcheté ou par ignorance, ça je sais pas, je suis pas dans leur tête, ils font le mauvais diagnostic. Parce que quand vous voyez les revendications de ces populations, ils insistent plus sur, ils tapent plus sur leur premier ministre. C'est-à-dire quand vous voyez les slogans, etc., les manifestants pensent qu'en changeant Arnouch, donc le Premier ministre, tout va, par miracle, tout va changer. Donc ça, c'est pas le bon diagnostic. Le bon diagnostic, c'est d'enlever le roi. Parce que Arnouch, vous mettez Arnouch, vous mettez Superman, ça sera le même résultat. Parce que celui qui prend les décisions, c'est le roi du Maroc qui prend les décisions. Et il prend toutes les décisions. C'est ça la réalité. Toutes les décisions sont à la main de la monarchie. Voilà. Et il faut savoir que les ministères, le Premier ministre, ce que vous voulez au Maroc, n'ont quasiment aucun pouvoir. Tout se passe au niveau du cabinet royal. Donc ça, tout le monde le sait. Bon, si moi je le sais, j'espère que le peuple marocain le sait aussi. Donc si vous voulez, si vous manifestez, vous faites tout ça pour changer Arnouch, vous allez rien changer. Le problème du Maroc, c'est la monarchie marocaine. Le problème, c'est la monarchie marocaine. Et tant que le peuple marocain n'aura pas fait le bon diagnostic, ben vous allez rester dans la même merde. C'est ça c'est ça le problème. C'est ça le problème. Après, moi, je sais pas. Je sais pas si le peuple marocain fait ce mauvais diagnostic parce qu'il a peur de parler du roi ou parce qu'il pense que le régime, que la royauté peut se réformer de l'intérieur. Moi, j'ai des doutes. Voilà. Donc, non, bien sûr. Moi, ma conviction, les gens qui me suivent depuis plusieurs années, j'ai dit que le peuple marocain, c'est un peuple sans volonté. Voilà, ça c'est sûr et certain. C'est un peuple c'est-à-dire que ce peuple-là, il a été façonné par le régime marocain quand vous regardez bien. Il suffit de regarder les manuels scolaires, il suffit de regarder il suffit de regarder la société marocaine. Regardez comment tout est surveillé. Ils ont des éléments. Quand vous regardez là, au Maroc, dans n'importe quel quartier, ils ont ce qu'on appelle un mqaddam. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En fait, c'est une sorte de billet. في n'importe quel quartier كاين واحد كما يقولوا هما برقاق بياع يعني يجيب الهضره. Voilà. Et lui, il surveille tout ce qui se passe dans le quartier. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez l'habitude d'acheter, je sais pas, 2-3 baguettes par jour. Disons 3 baguettes par jour. Le jour où tu vas voir ton boulanger et tu vas acheter 10 baguettes au lieu de 3, vous savez ce qui va se passer? Le boulanger va immédiatement voir le muqaddam. Il va lui dire, un tel, fils d'un tel, est venu ce matin à la boulangerie, il m'a acheté 10 baguettes au lieu de 3. Donc il y a un truc suspect. Qu'est-ce qu'il va faire le muqaddam? Ben sans perquisition, sans commission rogatoire, sans aucun document, il se donne le kildar directement. Il se donne le kildar directement pour vérifier ce qui se passe. T'as reçu qui? Pour acheter 10 baguettes au lieu de 3 baguettes. Donc il y a un niveau de surveillance et de maillage sécuritaire au Maroc qui fait que les Marocains ont peur. Ça, c'est une réalité. Ça, on n'a pas ça en Algérie, par exemple. On n'a pas ça en Algérie. Quand vous êtes au Maroc, par exemple, quand vous discutez, même dans la rue, vous allez toujours avoir des gens qui vont venir écouter.
Donc il y a une culture de la surveillance. Voilà, donc ça fait aussi, c'est des éléments qui font que les Marocains ont peur. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand vous les voyez manifester enfin, où ils demandent des choses, toujours ils terminent leur phrase par Ash el-Malik. Ash el-Malik, c'est le totem d'humilité. Yani, quand ils disent Ash el-Malik, c'est bon. Alors tu peux dire ce que tu veux, du moment où tu termines par Ash el-Malik, ça passe. Voilà. Et là, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Hein. Ça se termine toujours par Ash el-Malik, mais ils se font embarquer quand même. Ils se font embarquer parce que je pense que le régime marocain a peur. Et il sait pas comment ça va se terminer. Donc voilà, moi personnellement, je vous le dis, hein, moi je pense que ça va pas aller loin. C'est qu'un écran de fumée. Et le vrai sujet, c'est que le peuple marocain manque cruellement de volonté. Et c'est pas le peuple marocain j'aime pas parler de tout le peuple, etc. Mais c'est pas le peuple tunisien ou le peuple algérien. Ou même le peuple égyptien dans une moindre mesure. Donc il est incapable, le peuple marocain, il est incapable de faire ce que les Algériens ont fait pendant le Hirak. Impossible. Il est incapable de faire ce que les Tunisiens ont fait. Il est incapable de faire ce que les Égyptiens ont fait. Et vous allez voir. Vous allez voir. Et ce que je peux vous dire aussi, un autre élément important. Si la contestation, en fait, il y a qu'une seule chose qui peut sauver les Marocains. Ce qui peut les sauver, c'est que la contestation arrive à Oujda. Vous savez, les villes, toutes les régions qui étaient anciennement algériennes. Si la contestation n'arrive pas dans ces régions, ça va pas aller loin. Parce que les habitants, je vous ai dit, ça c'est de l'anthropologie et c'est de la sociologie. C'est-à-dire ceux qui sont à l'ouest de Oued Melouia, c'est des gens qui ont été habitués à l'esclavagisme, à la soumission pendant très très longtemps. Alors que les Algériens, enfin les anciens Algériens, les Marocains d'origine algérienne, donc ceux qui habitent à l'est de Oued Melouia, ils ont encore ces gènes de rébellion. Voilà, donc Oujda, Berkane, toutes ces régions-là, c'est pas la même mentalité que Marrakech et Casa. Donc si la contestation arrive à ces régions, donc là ça peut faire autre chose. Ça peut faire autre chose parce que ces populations, elles ont pas le même, ADN, on va dire. Voilà, elles ont pas le même ADN. Voilà, donc voilà ce que je pense. Moi, je pense que ça va pas aller loin. Il y a beaucoup. Après, ce qu'on peut remarquer aussi, un élément important, ce qu'on peut remarquer, c'est que les médias internationaux ne parlent pas beaucoup de ça. Ah, vous remarquez qu'il y a comme un blackout médiatique sur ce qui se passe au Maroc. Et ça, je peux vous dire que le Makhzen peut dire merci à l'entité sioniste. Hein, donc le fait de ne pas trop en faire et ne pas trop parler de la contestation Génération Z au Maroc, ça c'est les réseaux sionistes qui agissent dans les médias internationaux et qui font que personne n'en parle. Et je peux vous assurer que s'il y avait même 10% des contestations qui au Maroc, si c'était en Algérie, vous auriez vu les contestations en boucle dans toutes les chaînes internationales. Voilà, donc ils ont quelque part quelques soutiens. Mais voilà, moi c'est ma conviction. Je reste convaincu que ça va rien faire. Ils vont toujours vivre dans le la misère. Et le vrai sujet, c'est le courage. Ah, je répète la citation de Périclès par laquelle j'ai commencé mon live. Il n'y a pas de bonheur sans liberté et il n'y a pas de liberté sans courage. Malheureusement pour le peuple marocain est dépourvu de courage. Donc si vous n'avez pas de courage, vous ne pouvez pas être libre. Et si vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être heureux. Voilà. Donc le peuple marocain, il est condamné للتعاسة وخيبة الأمل والعبودية. هذه يا أخوي العزيز. ولا كيما نقولوا في الجزائر ولا يعني لازم تبوجي باش تاكل الروجي. فوالا. يعني ولا حبيت تاكل الروجي لازم تبوجي اخويا العزيز. هذا ما كان. فوالا. هذه صباح الخير سي المختار.
فوالا هذه ولا تحب تاكل الروجي لازم تبوجي. هذا ما كان. وما لا غالب عليهم جماعه تاع بوزبير هذو خلاص يعني واش نقول لك. واحد شوف واحد يخرجوا له مرته. انا ولا غير نحلف الجزائريين راهم دايرين لي لايف قال لك راهم رايحين يتحرروا اكسيتيرا ولا غير راكم مقودين يعني مع كل احتراماتي لللايفات الجزائريه. يعني واحد شوف واحد يلحق يبيع ولادو يعني السياح الجنسيين واش بقى يعني حقيقة واش بقى واحد اللي يلحق يعني يبيع ولادو يبيع بنته ويبيع وليدو يعني حتى الأطفال يعني لي غارسون لي فوند بور التوريست سيكسويل. يعني اسكو يا بيغ كو سا يا با بيغ. يعني واحد يجيو عندك يهدموا لك دارك يخرجوا لك مرتك عريانه ويقول عاش الملك. هذا شعب هذا طحان هو الشعب. دونك سي با دي جون كي فون الي لوان. يعني رخيص يبقى رخيص خويا العزيز فهمت. هذا المخزن لو سي علاه المخزن ماهوش داير قصه لهذا الشعب هذا يعني ما يحترمش. تلاحظ مليح المخزن ما راهوش قاعد داير هذا الشعب نتاعو في الحساب يعني في بلوس اتونسيون او زيترونجي كو باسكو يعرفهم رخاص. هذا ما كان لا غالب. واش تحب نقول لك على بالك حاجه لو كان هذو شوم يديروا هذو الحقره اللي كاينه في المروك والله سي 5% من هذيك الحقره في الجزائر والله العظيم غير الجزائريين يحرقوا لك كلش. انا نعرف برك انا دائما كي نحكي على هذه المظاهرات يعني ولا دائما نستحضر خاوتنا تاع تادميت والناس اللي تعرف تادميت يعني اللي ماهيش بعيده على العاصمه. هذوك تاع تادميت يعني كلمه ولا زوج يهبطوا الطريق الوطني رقم 11 ويقطعوه لي باريكاد النار يقطعوه. ما كاش تمسخير. هذا هو بون ابخي اوني كونتر حنا لي باريكاد والبنوات محروقين اكسيتيرا مي كومام هذو الجماعه تاع تادميت نحييهم من هذا المنبر يعني رجال يعني ما كاش تمسخير. يعني كي يحس روحه محقور يخرج يعبر على الشعور نتاعو وما يسكتش على حقه. هذا هو الراجل. مي هذو المعارك يعني ما لا حياة لمن تنادي خويا العزيز. فوالا دونك خلاصة القول ما كان والو الريح في الشبك. وحنا هذو الجزائريين اللي راهم يحاول قال لك خاوتنا المغاربه الاحرار ما كانش لا يوجد حر في المروك. قلناها لكم ونعاود ناكدوا لكم في بوزبير لا يوجد رجل تقي ولا فرج نقي وما كانش الحر. لو كان كاين الحر في المروك ما راهوش مرحاض تاع العالم. لو كان الاحرار في المروك ما راهوش العالم باسره يجي تبول لك تما في المروك فهمت. لو كان عندك احرار ما راكوش تبيعوا ولادكم لي توريست سيكسويل فهمت. لو كان عندكم احرار ما راهيش يعني ليكونومي نتاعك مبازيه على الموبقات وعلى المخدرات. هذا ما كان عندك 20 مليار دولار كل عام بالمخدرات. الجماعه كان جيتو يعني كان احرار ما راكش تبعت اختك للحقول الفراوله. الصباح مسكينه تصبح على لافراز العشيه تلقى روحها مع الخيار نتاع مامادو الي خندرو ولي جيطون كاع شعوب العالم فهمت. لو كان احرار في المروك ما تروحش تبعت يماك دير رياضه ترفعها يعني رفع الاثقال يعني في سبته وميداليه. هذوك النساء البغلات يعني رجال راقدين ويبعتوا نساهم يعني يديروا رفع الاثقال فهمت. دوك ما كانش كيف حتى الريافه كيف واش الريافه بالك سي بير. شوف لي غيفان يسون انا عمري ما ننسى ان الزفزافي يسب الجزائر وعمري ما ننسى بلي هذو الريافه لا كنت تحسوا لهم الكابا هما اللي يبعثوا لك المخدرات للجزائر. هذو لا دروغ اللي يسموا بها الشعب الجزائري الفياندو راهي جايه من الريف. والحديث قياس حبسوا لنا متلحليه. انا نكره كي نشوف جزائري يلحلح المروكي بالك الخيوط تاوعي تشانتاو كي نشوف هكاك. بون خوتي العزاز نكتفي بهذا القدر. على امل اللقاء معكم في موعد جديد. بالقاسم يحييكم. تحيه الجزائر. المجد والخلود لشهدائنا الابرار. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.